Welcome to NR Pathshala. Today we'll be discussing the lesson Salu Mara Timmakka. Gadya means theory. So this lesson is about this lady and her name is Timmakka and she got the title Salu Mara Timmakka. So the whole lesson is about her achievements. Class 7. ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಯದ ಸಕ್ಕರೆ ನುಡಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಸಾಲು ಮರಗಳ ಬೆಳೆಸುತ್ತನಿಂದ ಆದರ್ಶ ಮಾತೆಯ ನೋಡಕ್ಕ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. A small poem on this lady Timmakka. So here they are introducing her. In this verse they are saying ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಯದ ಸಕ್ಕರೆ ನುಡಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. So Timmakka is that lady's name and she does Samaja Seve, that is a social service work she does. And how is she? Akshara Kalayada means she is illiterate, she cannot read and write. But her words are Sakkare Nudiya, like sweet as sugar. Her words are Salu Maragala Belisutaninda Adarsha Mateya Nodakka. Nodakka, you see. ಸಾಲು ಮರಗಳ ಬೆಳೆಸುತ್ತನಿಂದ. What did she do? She started growing. ಸಾಲು ಮರ. ಸಾಲು ಮರ means on the sides of the roads. ಸಾಲು means straight or in a line. Mara means trees. So she grew a lot of trees on the sides of the roads. So ಬೆಳೆಸುತ್ತನಿಂದ. So what she did? She was planting trees. Adarsha Mateya Nodakka. So she is one Adarsha Mate. Adarsha means an ideal woman whom we can look upon. Nodakka, you see her. Parisara Jagriti Timmakka. So Timmakka is Parisara Jagriti. She had that awareness of the environment. So in this verse we come to know that she is an illiterate lady but a very sweet lady. She does a lot of social work and she is known for growing trees. Hasire Namma Usiru means Hasiru. Hasiru is greenery. Greenery means environment, trees. Namma Usiru, that is our life, that is our breath. So all of us know that if trees are there, it gives oxygen and it gives shade and protects us from the sun. So trees, that is a greenery, is our breath, our life. ಆ ಹಸಿರನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಪೋಷಿಸಿದರೆ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಹಸಿರು, ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೀನರಿ, ಇಫ್ ವಿ ಸೇವ್ ದೆಮ್, ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಇಫ್ ವಿ ಗ್ರೋ ದ ಗ್ರೀನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಷಿಸಿದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೀನರಿ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್, ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ರಕ್ಷಣೆ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯಾಗುತ್ತದೆ. ನನಗಾಗಿ, ನಿನಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮಗಾಗಿ ಪರಿಸರದ ಉಳಿವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸೊ ಪರಿಸರದ ಉಳಿವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ದ ಗ್ರೀನರಿ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ಫಾರ್ ಹೋಮ್? ನನಗಾಗಿ, ಫಾರ್ ಮೀ. ನಿನಗಾಗಿ, ಫಾರ್ ಯು. ಮತ್ತು ನಮಗಾಗಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. So protecting the environment is very important for me, for you and for everybody. Vriksho rakshati rakshitaha means vriksho. Vriksha means trees. Rakshati, if you protect them. Rakshitaha, the trees will protect us. So if we protect the trees will protect us. ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮೌನದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದವರೇ ಸಾಲುಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. So this thought, that is these words, if we protect the trees will protect us. This truth, very quietly and silently, Salumara Timmakka showed it to us by her achievement. Means she didn't go on talking, giving lecture about protect the environment, but she quietly followed this. ಸೊ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮೌನದಿಂದ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವಾಯಿಟ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಶಿ ಮೇಡ್ ಅನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ತೋರಿಸಿದವರೇ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಶೋಡ್ ಅಸ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಕ್ವಾಯಿಟ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಶಿ? ಸಾಲುಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. ಓದು ಬರಹ ಕಲಿಯದ ಕಾರ್ಯವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂದು
ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಓದು ಬರಹ ಕಲಿಯದ. ಓದು ಮೀನ್ಸ್ ಟು ರೀಡ್, ಬರಹ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್. ಕಲಿಯದ, she didn't learn that. Means she didn't go to school. She didn't know how to read and write. ಕಾರ್ಯವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂದು. So what is karyave? Karya means work. Kailasa is Kailasa, where Shiva abodes over there. Shiva lives there. So that means to say that karyave Kailasa, work is worship. Means she believed in that. And what did she do? Samaja sevege, for the social activity or social welfare. ಗಿಡ ಮರಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ, to protect the trees and plants, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತೆಯು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ. ಶಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಹರ್ ಲೈಫ್. ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟುವುದು ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಹರ್ ಲೈಫ್. ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಸಾಧ್ವಿ. ಸಾಧ್ವಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪ್ಯೂರ್ ಲೇಡಿ. ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತೆಯು, ವೆರಿ ಪ್ಯೂರ್ ಲೇಡಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ. ಶಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಐಡಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್. Even though she didn't go to school, but she did a very important work. So she is our Adarsha Praya. She is an ideal lady. We can look upon her and follow her. ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ's life. ಸೊ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ವಾಸ್ ಶಿ ಬಾರ್ನ್? ಶಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಗ್ರಾಮ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಇನ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಓವರ್ ದಟ್. ಸೊ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಅ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಲೇಜ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. 12ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾದರು. ಸೊ ಗೃಹಿಣಿ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ at the age of 12. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಲ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರ ಪತಿ. ಸೊ ಹೂ ವಾಸ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್? ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹುಲಿಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ. ಸೊ ಹುಲಿಕಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಲ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ವಾಸ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಬಡತನದ ಸಂಸಾರ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಪುವರ್. ಬಡತನ ಮೀನ್ಸ್ ಪುವರ್. ಸಂಸಾರ ಆದರೂ ಪರೋಪಕಾರಿ ಬದುಕು ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನವರದು. ಸೊ ಹೌ ವಾಸ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್? Husband was a poor man, but still ಪರೋಪಕಾರಿ. ಪರೋಪಕಾರಿ ಮೀನ್ಸ್ he used to help others. ಪತಿಗೆ ಸತಿ, ಸತಿಗೆ ಪತಿ ಎಂಬಂತೆ ಇಬ್ಬರದು ಸಂತಸದ ದಾಂಪತ್ಯ. ಸೊ ಪತಿಗೆ ಸತಿ, ಫಾರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಸತಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೈಫ್, ಪತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ the wife was there, for the wife husband was there. So they had a happy married life. ಆದರೆ 10 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 years ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, 10 ವರ್ಷ ಕಳೆದರು. ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ 10 years ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ, ಬಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸಂತಾನ. ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರಗಲಿಲ್ಲ, ಚಿಂತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ವರಿ, ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ಗ್ರೀಫ್. ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಲಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸೊ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಲಿತಿಗಾಗಿ, ಸೊ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರ್ ದೇ ವೇರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್, ಫಾರ್ ದ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ವರ್ಕ್ ದೇ ವೇರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ತುಡುಗು ದನಕರುಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಡೂ, ಆ ಊರಿಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ where they were living, no, in that village, ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ತುಡುಗು ದನಕರುಗಳು means dana means cows and the calves who is to escape and come to their place, they used to gather them in one place. So ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ದೊಡ್ಡಿ
So that only is called as doddi. Doddi is where they tie the cows and the calves. All the cows in one place they tie. So that is called as doddi. So all the cows and calves which used to escape and come to their place, they used to collect all the cows and they used to tie in one place. And that place is called as doddi. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳ ಹಸಿರನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ದನಕರುಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಸೊ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜಸ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಗ್ರೀನರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಟು ಈಟ್ ದಟ್ ಗ್ರೀನರಿ, ಹಸಿರನ್ನು ತಿನ್ನಲು, what the cows used to do? So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ದನಕರುಗಳು, that is the cows and the calves, used to escape and come to eat those greeneries, and this is natural. Okay, ಬರುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಅಂತಹ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ದ ಕೌಸ್ ಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೈ ಆಲ್ ದ ಕೌಸ್ ಇನ್ ದ ದೊಡ್ಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಕೂಡಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ಆಲ್ ದ ಕೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆಯಾ ಹಸುಕರುಗಳ ವಾರಸುದಾರರು ಬರುವವರೆಗೆ ಅವುಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಸೊ ದ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ cows, till they come, they'll all be in that doddi. ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತವೆ, they'll be there only. ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರು, ಹುಲ್ಲು, ಮೇವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ದೊಡ್ಡಿ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದಳು. ಸೊ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ, she started taking care of all these cows and the calf. So she used to give them water, neeru, hullu means grass, and mevu means for them to eat. She used to need that, and that she used to take care of the cow, no? So that is called as doddi seve. Okay, that is taking care of the cows by giving them to drink and eat and all that. So that is called doddi seve. So this she started with her husband. ಓಕೆ, ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಒಡ್ಡುಕಟ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. Then later, during rainy season, that is ಮಳೆಗಾಲ, that is rainy season, what they used to do? ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಮಳೆಯ ನೀರು. ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿ means water which was of no use, just flowing like that. Okay, so though that water, they used to build one oddukatti, means a small mud wall or a stone wall, and they used to stop that water. So like a mini dam, they used to stop the flow of the water. So oddukatti sangrahisuva kelasa means like this, they used to collect water. They started in that also. So ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡರು. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಮರಗಿಡಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಯಿತು. So because they used to build a small dam means building a mud wall or something and blocking the flow of the water. So like that they used to collect the water. Now this collected water was useful for the animals, prani, pakshi, birds, ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ means, and for the plants and trees, ಉಪಯುಕ್ತವಾಯಿತು. This was very useful for them. ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, one who wants to achieve something means there will be thousands of ways for them. ಸಾವಿರಾರು means thousands of ways will be there. ಮಾರ್ಗಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಾರ್ಗದ ಇಕ್ಕೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ದಂಪತಿಗಳು ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಾರ್ಗದ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಯರ್ ವಿಲೇಜ್ ರೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ನೋ? ಮಾರ್ಗ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಆರ್ ಅ ರೋಡ್. ಇಕ್ಕೆಳದಲ್ಲಿ means if this is a road, on either side of the roads they used to grow the trees, okay,
for the shade. So ಇಕ್ಕೆಳಗಳಲ್ಲಿ, ಇಕ್ಕೆಳ means on both the sides, ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು. So planting the trees. So this work they took. ಬೇಸಿಗೆಯ ರಣಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಹೋಕರು ಗಿಡ ಮರಗಳ ನೆರಳಿಲ್ಲದೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಡನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಳು. ಸೊ ಗಮನಿಸುವುದು ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಶಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್, ಬೇಸಿಗೆ ರಣಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್. ದಾರಿ ಹೋಕರು ಮೀನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಇಸ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದಟ್ ವಿಲೇಜ್, ಮೀನ್ಸ್ ದೋಸ್ ವೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೋಡ್. ಗಿಡ ಮರಗಳ ನೆರಳಿಲ್ಲದ, so gida mara means trees and plants. There was no shade on the road. So padutidda padannu, the difficulties they were facing because the shade was not there and they had to walk in a very hot sun in that road. That she observed here. So ನೆರಳಿಗಾಗಿ ಮರ ಬೆಳೆಸುವ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತಳು. So to give shade for the people, she had a dream. ಮರ ಬೆಳೆಸುವ ಕನಸು. She had a dream of growing trees. So that shade is there for the people who are going. ಗಂಡನೊಡನೆ ತನ್ನ ಆಶಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಸೊ ಗಂಡನೊಡನೆ ತನ್ನ ಆಶಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಸೊ she told this wish, her desire with her husband. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್? ಗಿಡ ಮರಗಳೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ದೀಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಂದುಕೊಂಡಳು. ಸೊ ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ದೀಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಗಂಡನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು, ಒಪ್ಪಿಗೆ means permission you can say. So she got the permission of her husband and ಸಾಲು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡತೊಡಗಿದರು. ಸೊ both of them started planting trees, ಸಾಲು ಗಿಡಗಳು. So they are planting in a line, no? So the ಸಾಲು ಗಿಡ they are called. Okay, so they started. ಆಲದ ಮರದ ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ತಂದರು. ಸೊ ಆಲದ ಮರ ಮೀನ್ಸ್, ಆಲದ ಮರ ಇಸ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ದೇ ಇಸ್ ಟು ಕಟ್ ದೋಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನೆಟ್ಟರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ದಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಡ್. ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಸೊ ಇನ್ ದೇರ್ ವಿಲೇಜ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಗಡಿಗೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜಸ್, ಗಡಿಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಪಾಟ್, ಗಡಿಗೆ ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ತಂದು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಿದರು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪಾಟ್ಸ್ ದೇ ಇಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ವಿಲೇಜಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದರ್ ವಿಲೇಜಸ್, ದೇ ಇಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಪಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಇಸ್ ಟು ಫೀಡ್ ದ plants which they were planting. So it is a very difficult work, right? So they used to plant and they used to no water in their village. So they used to take the pots and go to far off village and get the water and give it to the plants. So ನೀರುಣಿಸುವುದು means give water to the plants. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್, ಗಿಡ ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ went on increasing, ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರು. ಸೊ they went on increasing the number of trees they were planting over the years. ಸಾಲು ಮರಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಪಿತರಾದರು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿ ಸಾಲು ಮರ they became the parents, ಮಾತಾ ಪಿತಾ they became. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ಪತಿಯ ವಿಯೋಗದಿಂದ ಮರುಗಿದರು. ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್, ಶಿ ವಾಸ್ her husband dies. Okay, so she was suffering from the separation of her husband. ಒಂಟಿಯಾದರು, though she was alone now, her husband is not there, so she was alone. So ಒಂಟಿಯಾದರು ದೈನಂದಿನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. though her husband was not there, still she continued to do all this work. ಹಸಿರನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಹಬ್ಬವಾಯಿತು. Now seeing the greenery everywhere, that only became like a festival. ಸುಮಾರು 384 ಮರಗಳ ಮಾತೆಯಾದರು. ಸೊ ನಿಯರ್ಲಿ 384, 384
384 ಮರಗಳ ಮಾತೆಯಾದರು. ಶಿ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಮದರ್ ಫಾರ್ ನಿಯರ್ಲಿ 384 ಟ್ರೀಸ್. ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಹಜವೇ. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ appreciating and recognizing her. So ಹಾಗೆಯೇ ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನೆಂಬ ಬಿರುದು ಪಡೆದು, ಸೊ ಶಿ ಗಾಟ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಸಾಲು ಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. ಹರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. ಸಾಲು ಮರ means the trees, line trees, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. She got the title now. Now government also started recognizing her achievement and they give her awards. So they gave her respect and awards. So Sarakarada Gaurava, she got the respect from the government. Prashastigಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. So she got the awards from the government. So in 1997 ರಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. So in 1997 she got an award, that is Prashasti, which was called Indira ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ. ಭಾಜನರಾದರು ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಗಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವಾರ್ಡ್. ತಮಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಹಣದಿಂದ, now when she got an award means she will be getting some money also, cash. So from that award cash, what did she do? She started one trust. ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, she started one trust. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಶಿ ಡೊನೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಯೂ, ಫಾರ್ ದ ವಿಮೆನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೂ, ಫಾರ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಹೆಲ್ತ್, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಡೂ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಲೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಐ. ಶಿ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಬಿಲವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅರೌಂಡ್ ದೆಮ್. ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರಿಸರದ ಸೇವೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಸೇ? ಪರಿಸರದ ಸೇವೆ, that is doing service for the environment is like doing the service for the God. Padagala artha, that is meanings. Grama, halli, village. Olitu, ಒಳ್ಳೆಯದು, good. ತುಡುಕು, ತುಂಟತನ, naughty. ಮುಡಿಪು, ಮೀಸಲು, ಡೆಡಿಕೇಶನ್. ವಾರಸುದಾರ, ಹಕ್ಕುದಾರ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಸೆಸರ್. ಸಾಧ್ವಿ, ಗೃಹಿಣಿ, ಹೌಸ್ ವೈಫ್. ಇಕ್ಕೆಳ, ಎರಡು ಬದಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್. ಆದರ್ಶ, ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವ, ಐಡಿಯಲ್. ವಿಯೋಗ, ಅಗಲಿಕೆ, ಸೆಪರೇಷನ್. ಕೈಂಕರ್ಯ, ಕಾಯಕ, ಸರ್ವಿಸ್. ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಡೌನ್. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದೆಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದಿ ನೇಚರ್. ಆನ್ಸರ್, ಹಸಿರನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿ, ಪೋಷಿಸಿದರೆ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಹಸಿರನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಹಸಿರು ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೀನರಿ, ಉಳಿಸಿ means to save the greenery, ಬೆಳೆಸಿ to grow the greenery, ಪೋಷಿಸಿ means to take care of the greenery around us. So in that way ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯ. In that way it is possible to protect the environment. Second question, ತಿಮ್ಮಕ್ಕನಿಗೆ ಯಾವುದು ಕೈಲಾಸವಾಗಿದೆ? For Timmaka, which one was Kailasa? Kailasa means heaven. Here they are referring to as heaven. What was heavenly to Timmaka? Answer, ತಿಮ್ಮಕ್ಕನಿಗೆ
ಕಾರ್ಯವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಗಿಡ ಮರಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟರು. ಸೊ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನಿಗೆ ಕಾರ್ಯವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಹರ್ ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಸ್ ವರ್ಷಿಪ್. Work only was Kailasa. Kailasa is a holy place, right? So her work only was like worship, or work only was heavenly to her. And what work she used to do? Samaja Sevege, that is for the social service. Gidamaragala Rakshanege, that protection of the trees. Jeevanavanne Mudipagittaru. So she dedicated her life to these activities. So you can also write as ತಿಮ್ಮಕ್ಕನಿಗೆ ಯಾವುದು ಕೈಲಾಸವಾಗಿದೆ? ತಿಮ್ಮಕ್ಕನಿಗೆ ಕಾರ್ಯವೇ ಕೈಲಾಸವಾಗಿದೆ. You can write even that much. Third, ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? So ಜನ್ಮಸ್ಥಳ, ಜನ್ಮ means birth, ಸ್ಥಳ means place. So which was her birthplace? Answer, ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಸೊ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಅ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ, ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಲೇಜ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಬಿಕ್ಕಳ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಯಾರು? ಸೊ ಹೂ ವಾಸ್ ಬಿಕ್ಕಳ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ? ಬಿಕ್ಕಳ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರ ಪತಿ. ಸೊ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ's husband was ಬಿಕ್ಕಳ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನವರ ಗ್ರಾಮ ಯಾವುದು? ಸೊ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ's ಗ್ರಾಮ, ವಿಲೇಜ್? ಸೊ ವೇರ್ ವಾಸ್ ಹಿ ಫ್ರಾಮ್? ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕಲ್ಲು ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನವರ ಗ್ರಾಮ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ವಾಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹುಲಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ. ದಟ್ಸ್ ವಿಲೇಜ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಹುಲಿಕಲ್ಲು, which was in Magadi Taluku, and this Magadi Taluku was in Bengaluru Gramantara Jille. Sixth question, Doddi Seve Yendarenu? Means what is the meaning of Doddi Seve? Answer, ದನಕರುಗಳಿಗೆ ನೀರು, ಹುಲ್ಲು, ಮೇವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡಿ ಸೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. So ದನಕರುಗಳಿಗೆ, that is the animals. Which animals? Cows and the calves. ನೀರು, ಹುಲ್ಲು, ಮೇವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ means you take care of the cows by feeding them with water and grass. You may feed them. So this type of service is called as ದೊಡ್ಡಿ ಸೇವೆ. So ನೀಡಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡಿ ಸೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. Or same thing can be written this way also. ದೊಡ್ಡಿ ಸೇವೆ ಎಂದರೆ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ನೀರು, ಹುಲ್ಲು, ಮೇವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಮಾಡುವ ಸೇವೆ. ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಒಡ್ಡು ಕಟ್ಟುವುದು ಎಂದರೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಒಡ್ಡು ಕಟ್ಟುವುದು? ಆನ್ಸರ್, ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇಡಲು ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡು ಕಟ್ಟುವುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಮಳೆಯ ನೀರು, ದ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇಡಲು ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ, ಆರ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ. ಮಾಡಿದ ಗೋಡೆಯನ್ನು, so to collect the water they build one wall, that is gode, okay, to stop the water from just flowing away, to collect the water. That is called as ಒಡ್ಡು ಕಟ್ಟುವುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಏಯ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸಾಲು ಮರಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕೊಂಬುಗಳು ಯಾವುದು? ಕೊಂಬೆಗಳು, ಕೊಂಬೆ means the branches. Which were the branches that were used to plant the ಸಾಲು ಮರ? ಆನ್ಸರ್, ಸಾಲು ಮರಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಆಲದ ಮರದ್ದು. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಆಲದ ಮರ's branches to plant the ಸಾಲು ಮರಗಳು. ನೈನ್ತ್, ತಿಮ್ಮಕ್ಕನಿಗೆ ದೊರೆತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವುದು? ಸೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈಸ್ ದಿ award. Prashasti means award. So what award did she get? So Timmakka in 1997 ರಲ್ಲಿ
ಇಂದ್ರ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆಯಿತು. So what was the name of the award she got? The award name was Indira Priyadarshini ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ಯಾವ ಹಣದಿಂದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು? ಸೊ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ವಿತ್ ವಾಟ್ ಮನಿ ಡಿಡ್ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಟ್ರಸ್ಟ್? ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ತಮಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಹಣದಿಂದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸೊ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ help of with the money that she received from the award. So prashasthiya hanadinda, you have to remember this prashasthiya hanadinda, rest is there in the question. ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪದಗಳನ್ನು ಆವರಣದಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ means a place that is left blank. ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ means it is a fill in the blanks. ಸೂಕ್ತ ಪದಗಳು, ಸೂಕ್ತ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆವರಣದಿಂದ ಆರಿಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹಸಿರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಗ್ರೀನರಿ ಈಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಬ್ರೆತ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಉಸಿರು. ಉಸಿರು ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೆತ್. ಸೊ ಹಸಿರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉಸಿರು. ಸೆಕೆಂಡ್, ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ತಮ್ಮ ಡ್ಯಾಶ್ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಸೊ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ಇನ್ ವಾಟ್ ಏಜ್ ಡಿಡ್ ಶಿ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್? ಶಿ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಎಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 12. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ನಡ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 and this is 2. She got married at the age of 12. Third, ಆ ಊರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಡ್ಯಾಶ್ ದನಕರುಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೊ ಆ ಊರಿಗೆ, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲೇಜ್, ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕೌಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್. ನೋ, ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೌಸ್ ದೇ ವೇರ್? ಒಂದೆಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಸೊ ದೇ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಕೌಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಡ್ಯಾಶ್ ದನಕರುಗಳು ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೌಸ್ ದೇ ವೇರ್? ದೇ ವೇರ್ ತುಡುಗು ದನಕರುಗಳು. ತುಡುಗು means naughty. They were naughty cows. Okay, so the answer is ತುಡುಗು. ಫೋರ್ತ್, ಅಂತಹ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ವಾಟ್? ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದೊಡ್ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೊಡ್ಡಿ is a shelter place for the cows. ಸೊ ದೊಡ್ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಾರ್ಗದ ಡ್ಯಾಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಾರ್ಗದ ಡ್ಯಾಶ್ಗಳಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಯರ್ ವಿಲೇಜ್, ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. So what is the answer? Eradu kade means on both sides of the roads they were planting the trees. Thank you.